میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین ادارے میں 32 سال سروس کی، اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس میں 7.5 سال ملک کی خدمت کی۔ اور میں یہاں شرم و حیا کے بعد یہ کہوں گا، خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سینسیٹیو اداروں، اتنے امپارٹنٹ اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمہ بھی اس چیز کو مانتا ہے، لیکن آج مجھے گلہ ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں شرم و حیا کا فقدان ہے۔ جو ریانا ڈار کے ساتھ ہوا، جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ شرم و حیا کے ساتھ سیالکوٹی تاریخ کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھروں میں خواجہ سے اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شریف النفس سومو سرات کا پابند، اس کے گھر رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے، بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے، اور آج تک شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے، جبکہ میں نے خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں۔ آج مجھے تکلیف ہے، مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی، مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا۔ میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ میں جو بات کہوں گا ایک صحیح بات کروں گا۔ ایک دفعہ جب ہم برسر اقتدار تھے، یہی خواجہ صاحب رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے، اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں۔ خدا را مجھے اس عوام میں اس کی بے تکیری دیکھ کر، مجھے کم سے کم پہلی دفعہ میں آیا ہوں ایک شوق سے آیا تھا، کیونکہ میں اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب نیب پشاور ریز کی، 2.5 سال نیب میں رہا، کے پی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ میرے سب سے بڑے پہلے 3 چیف منسٹر، چیف سیکرٹری صاحب کا، اور وہاں گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا، جس کی تعریف ان کے ایم این اے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ہم غلام نہیں ہیں، حق سچ بولنے والے ہیں۔ یہ بجٹ پہ تقریر میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اعداد و شمار کا گورکھپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں کون سا فیلڈ لوں؟ کسانوں کے ساتھ جو ہوا، خواجہ صاحب نے ایک دفعہ آواز نہیں اٹھائی، سزا دے کر سسپینڈ کر کے کہتے انکوائری ہو گئی۔ میں اسپیکر صاحب اس ہاؤس میں آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے، جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے، کیا اسپیکر صاحب آپ کی توجہ 2 منٹ چاہتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب میں بیٹھ جاؤں؟ اسپیکر صاحب، آئی پی پی کون سا ملک ہے؟ ان کو لائن چہروں کہ یہاں وزیر جو انرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصے دار ہیں۔ 125 پیسے کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب، جبکہ پروڈیوس 48 کر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی انکوائری ہوگی تو ان میں 3 فیملیاں آئیں گی جو برسر اقتدار ہیں، غریب کا خون چوسا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب میں کل بھی 2 دن حلقے میں تھا، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو۔ ہم یہاں صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جو زراعت کا حال کیا انہوں نے، ابھی تک لوگوں کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے، آڑتی جو
आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है कि उसने अपने पैसे अगले पूंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सुराख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिम्मेदार का बेटा होकर मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वजीर को एक गैरत भी होती है। आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है। उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। वो चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, भी पाकिस्तान के घर है, भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती। पैसा लूट कर बाहर ले जाएं और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है। क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिख कर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं। क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? हमें हक और सच का साथ देना होगा। मैं आखिर में 3 तजवीज़ें रखना चाहता हूं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचे। हमारा आज नौजवान तबका क्यों बाहर भाग रहा है? मेरे हल्के के 3 जवान यहां ईरान जाते हैं, वो अगवा होते हैं, उनके हाथ काट कर रनसम मांगते हैं 80-80 लाख रुपया। वो बेचारे क्या करें? यहां रोजगार नहीं है, यहां क्योंकि लूट मार करके हमारे लीडर पैसा बाहर ले गए हुए हैं, और कोई शर्म याद नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं हुक्मरान पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। और स्पीकर साहब, जब तक हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाहर पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। और कहां तक यार ये मुल्क, कोई बेकारी की भी होती है? कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। नौजवानों को सर, स्पीकर साहब, मैट्रिक तक कम से कम हुनर, कोई स्पेशलाइजेशन, उसको अच्छे स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, उसको हुनर सिखाएं। कम से कम वो ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए दरबदर ना हो, कोई काम तो करे। हमें स्किल वाले लोग चाहिए। ज़राअत, मैं बचपन से सुन रहा हूं कि ज़री मुल्क है, जहां अल्लाह ने सारे सीजन रखे हुए हैं, बेहतरीन सीरियल है, होता है उस मुल्क में कहत आ सकता है। उस मुल्क में गंदम की छाट, और हमने क्या असर किया? और अभी भी शर्म याद नहीं है। जो 5 अरब रखा है, वो पता किसके लिए रखा है? सुन ले, एक मिनट गुजारिश है, 1 मिनट, 10 मिनट तय हुआ था, खत्म आपका 11 मिनट से ऊपर हो गया है। वाइंड अप करें। इस मुल्क को तरक्की करनी है तो नौजवान को हुनर सिखाना होगा। आईटी में मैं बजट पढ़ रहा था, एक ऐसी राह जाते 25 अरब रख दिए। ये आईटी का दौर है, हमें आईटी को तरक्की देनी होगी, उस पे लोगों को लाना होगा। और ज़राअत, जब तक आप ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, सही मानों में किसान को मुआवजा नहीं दे, मुल्क तरक्की नहीं कर। आखिर में एक शेर के साथ आपसे जाऊं,
خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. گمان تم کو کہ راستہ کھو رہے ہیں، یقین مجھ کے ہم منزل کھو رہے ہیں. کاٹ رہا ہے شکریہ. کہ یقین مجھ کو کہ راستہ کھو رہے ہیں، کاٹ رہا ہے. یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں.